ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਝ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਰਾਮ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਰਾਮ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਪਛਾਣੈ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਸਿਰੰਦੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ, ਫਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ। ਠਾਕੁਰ ਪਹਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤਿਨਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ। ਪਾਦੂਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆ, ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਜੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਲੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੁਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੁਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ,
और गुरबाणी के माध्यम के राही गुरु नानक साहब पातशाह जी के पवित्र बचना का सुनेहा सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार सतगुरु की सिक्ख्या घर घर जो पहुँचा रहे हैं। आप संगत दे समक्ष जो ये पवित्र बचन रखे हैं भादुए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाही केत। भादरों के महीने की सतगुरु जी ने प्रारंभता बख्शिश की है। पिछला महीना सावन का गुरु कृपा सदका बतीत होया है। आओ सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की बख्शो है इन्हां पवित्र बचना दी गुरु कृपा सदका विचार कर सकीए। आप सारी संगत नूं हथ जोड़ के बेनती गुरु बख्शी फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह राग माज के अंदर इन्हां पावन पवित्र बचनां नूं बख्शिश करते हैं। सो आओ सतगुरु के इन्हां बचनां दी विचार जो पातशाह उपदेश राही बख्श रहे हैं सतगुरु फरमान करते हैं। भादुए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पवित्र पावन बचना के अंदर बख्शिश करते हैं कि भादरों के महीने के अंदर जीव इस्त्री भरम दे विच भुल गई। हुण भादरों का महीना ते जीव इस्त्री प्रारंभता दे विच ही भुल कर गई। आखिर इस भादरों के महीने दे विच इहो जिहा किहड़ा कर्म जीव इस्त्री पासों होया कि जिस कर्म दे करके इनू भुली हुई आखिया गया। सतगुरु जी ने जिहड़ा पवित्र बचन आखिया है भादुए भरम भुलाणिया। भादरों का महीना जिन्हों पातशाह जी ने बाणी के अंदर भादुए आखिया है ते जे आपां थोड़ा जा होर गंभीर होके वेखीए ते इहदे अर्थ भी कुछ अजिहे बनते हैं कि भादुए जिहड़ा दो भागां दे विच वंडिया होया है। ये भादरों का महीना सच जाणिओ प्यारिओ ये दो भागां दे विच ही वंडिया होया चलदा है। कदे तां इको दम धुप आ जाती है ते कदे इकोदम छां दा पसारा बन जाता है और कदे कदे विचों बारिश होनी शुरू हो जाती है। भाव के ये भादरों का महीना जड़ा है ये दो खंडां दे विच चलदा है। भाव के सज्जे खब्बे इस मौसम ने कदे एक सार नहीं रहना, इन्हें कदे खब्बे कदे सज्जे होके तुरना है। पातशाह कहते हैं भादरों के महीने की तरह ही जीव इस्त्री भी जेड़ी जीव इस्त्री अपने गुरु के फलसफे तो वखरी हो जाए उस जीव इस्त्री नूं भी अनेकां ही भरमां दा बंधन पै जांदा है ते जीव इस्त्री भुल जांदी है। हुण जे आपां गुरबाणी दे विचों तकीए ते सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है बाबा रविदास जी दे पावन बचना दे राही कि भरम है कि असल दे विच जीव इस्त्री कौन है। जीव इस्त्री असी सारे जितने को संसार दे प्यारिओ जीव हैं ना सतगुरु जी ने सानू बाणी दे अंदरों सानू सारियां नू जीव इस्त्री करके ही मन्निया है। ते फिर पुरख कौन है
ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਭਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ? ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਰੱਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਦੋਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਭਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੇਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੇਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੇਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੇਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੂਪ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਖ ਦਾ ਧਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਕਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਵੇਸਲਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕਾਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਲਾ ਮਟੋਲਾ ਤੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਂਗਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਕਿਤੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੁਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਸ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ, ਅੱਜ ਕੌਡੀ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 2 ਕੌਡੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀ ਕਾਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਕੇ ਧੇਲਾ ਧੇਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ 10 ਵਜੇ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, 12 ਵਜੇ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖੀਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਦਾ,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੁਹਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਭੁਗਤਾ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਬਿਨਸੇਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਿਤ ਵੇਲੇ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੀਰੂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੇ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਗੰਕਰ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਦ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝਿਆ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋ ਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਹੇਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੇਤ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੋਹ ਅਜਿਹਾ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਹੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਰਮੀ ਗਈ ਭੁੱਲ, ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਭਾਦੁਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੇਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸੋ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਕੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੇਤੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਹਦੇ ਉਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫੜਫੜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧਦੀ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਕੰਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਹੂ ਹੋਵਾ ਸੇਤ, ਬੱਗਾ ਪੂਣੀ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪਿਆਰੂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੂ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਫਲ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
जिस जहाज ते बैठ के मनुख संसार पवसागर नूं तर जांदा है। ते प्यारिओ वो अकाल पुरख परमात्मा दे चरण जिहड़े हन शब्द रूप चरण, किसी देहधारी दे चरण तां प्यारिओ हुण साडे वास्ते ना वाजिब हन, क्योंकि सतगुरु जी ने सानू सन 1708 दे अंदर ये स्पष्ट करके दस दिता है कि आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। हुण किसी देहधारी दे नाल नहीं, हुण ते शब्द नाल संजोग बनना है। हुण ते शब्द दे नाल ही प्यारिया तेरी निभनी है ते संसार पवसागर तो तू पार हो सकना है। ते गुरु दे चरण हन, गुरु दे शब्द अनुसार जीवी हुई जिंदगी, गुरु दे शब्द नूं सुन के शब्द नूं विचार लेना गुरु दे चरण फड़न दे तुल है। प्यारिओ भाई गोइंदा काबल दा रहण वाला एक दिन अमृत वेले उठदा है, इशनान पानी करके सुचिया हो के अमृत वेले दे नितनेम वास्ते बैठदा है। इधर धन गुरु हर राय साहब महाराज सच्चे पातशाह कीरतपुर साहब की धरती के उत्ते सतगुरु जी इधर भी अमृत वेले का समा है ते संगतां गुरु चरनां विच जुड़दियां हन। नितनेम की बाणी पढ़ी जाती है, कीर्तन होंदा है, सतगुरु आप प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, विचार देंदे हन, गुरु घर का उपदेश देंदे हन। मुड़ के दीवान की समाप्ति हो जाती है, सारी संगत जड़ी है गुरु नूं नमस्कारां करके वापस हो जाती है। लेकिन गुरु हर राय साहब महाराज जी अजे अपने सिंघासन ते ही बैठे हैं, सतगुरु जी उठ नहीं रहे। कारण किसी नूं समझ नहीं आ रहा ते संगत विचों कोई हिया भी नहीं कर रहा भी सतगुरु नूं पुछण दा भी पातशाह तुसीं उठदे क्यों नहीं। असल दे विच कारण की है कि गोइंदा भाई गोइंदा काबल दा रहण वाला, काबल दी धरती दे उत्ते गुरु दे प्रेम दे विच उन्हें जदों सवेरे अमृत वेले नितनेम बाणी जपजी साहब शुरू कीती है ना, ते जपजी साहब नूं पढ़दा पढ़दा इन्ना लीन हो गया है कि हुण जपजी साहब दी इको ही पंक्ति बार बार दोहरांदा है ते जपजी साहब दी बाणी मुकण ते नहीं आउंदी। ओदी समाधि जड़ी है ओदी लिवलीनता इन्नी पक्की हो गई कि ओदी लिवलीनता करके बाणी दे राही उन्हें सतगुरु दे चरण पकड़े हुए ने ते गुरु हर राय साहब महाराज जी अपने सिंघासन ते बैठे ने, वो भी सतगुरु जी उठदे कोई नहीं। दोपहर हो जाती है, सतगुरु जी नूं लांगरी कहण वास्ते आंदे पातशाह प्रसादा तैयार है, सतगुरु जी फिर भी मना करते हैं कि असीं उठ जावांगे। शाम दे वेले सतगुरु जी लोढ़े पैर पातशाह जी सिंघासन तो उठते हैं ते लांगरी जड़ा है बड़ा परेशानी दे विच सतगुरु जी दे नेड़े आके कहंदे पातशाह जी अज कारण की, सवेर दे तुसीं सिंघासन ते ही बैठे, सतगुरु जी की कारण? आप जी ने प्रसादा भी नहीं छकिया। गुरु हर राय साहब महाराज कहन लगे प्यारिया प्रसादा ते असीं तां छकदे, अपने दिन की किसी होर क्रिया नूं असीं तां करदे जे काबल दे विच बैठा होया गोइंदा साडे चरण छड्डदा। जपजी साहब की बाणी पढ़ के साडे सवेर दे चरण फड़ के बैठा है, ना वो बाणी पढ़नी छड्डदा ना उहदी लिवलीनता खत्म होंदी ते ना असीं इस सिंघासन तो उठ पाउने आ। शाम दे वेले हुण भाई गोइंदे दी लिवलीनता जिहड़ी है वो बाणी तो बाहर आई है ते किते जाके उन्हें साडे बाणी दे चरण जड़े हन जो पकड़े हुए सन बाणी संपूर्ण कीती है ते हुण असीं उठण जोगे होए हां। कहण दा भाव जे काबल दी धरती ते बैठा भाई गोइंदे वर्गा सतगुरु दे चरण बाणी दे राही फड़ सकदा है, उदों तां प्यारिओ सतगुरु दे रूप दे अंदर सन, तां भी सतगुरु जी दे चरण इन्नी दूरों बाणी दे राही फड़े गए। वो प्यारिओ हुण तां सतगुरु है नहीं बाणी रूप, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। हुण तां बाणी गुरु है ते गुरु ही बाणी है। प्यारिओ जे अज आपां भाई गोइंदे वर्गी जे प्रीत नाल वाहिगुरु दे प्रेम नाल जे आपां सतगुरु दे चरनां विच इन्ने प्रेम नाल बाणी पढ़ांगे ते सतगुरु दे चरण क्यों ना फड़े जाणगे। असीं तां देहां वाले चरनां नूं भजदे फिरने आ कि किते किसे महापुरुष दे चरण मिल जान, किसे महापुरुष नूं महापुरुष दे चरण मिल जान। प्यारिओ कोई कोई है गुरु कहंदे हन प्यारिओ ऐसा नहीं भी महापुरुष होंदे नहीं, चंगे भी इत्थे हन। इत्थे
परमात्मा के दर ते भला करन वाले भी बतेरे हैं, पर प्यारो उन्हां दी गिणती ज़्यादा कोई नहीं, पछाणने भी बड़े औखे ने, बहुते तां प्यारो ठग ही मिलते हैं। गुरु कहते हैं कि गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पायन तग गली जिना जप मालियां लोटे हाथ ने बाग ओए हर के संत ना आखियां बा नारस के ठग। इत्थे ठगीबाजी बहुत ज्यादा ते प्यारियो कोई कोई है कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत, कोई करोड़ां विचों कोई है प्यारियो जड़ा महापुरुषी पदवी दे उत्ते किते जाके उस पदवी नूं संभालण योग होवे। पातशाह कहंदे हन ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे शरण विच पहुँच के परमात्मा दे बाणी रूप चरण फड़दे हन, नानक प्रभ शरणागति चरण बहुत प्रभ देत, उन्हां नूं चरनां दे जहाज विच बिठा के, बाणी दे जहाज विच बिठा के उन्हां नूं भवसागर तो गुरु पार करा दिंदा है। ते जेड़े पार हो जाण गुरु दे लड़ लग के से भादों नरक ना पाइएं गुर रखण वाला हेत। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कि अजिहे मनुख भादरों के महीने के अंदर नरकों के विच गोते नहीं खाते, से भादों नरक ना पाइए, नरकों की अग विचों नहीं सुटे जाते। क्यों? क्योंकि गुर रखण वाला हेत, उन्हां दे अंदर जिहड़ा हेत है वो गुरु दे प्रेम वाला हेत है, उन्हां दे अंदर वो दूजा हेत नहीं है। जिहड़ा दूजा हेत सतगुरु जी ने शुरू तो दस्सिया सी कि भादों भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत, जेड़ा हेत गुरु तो वखरा होएगा ना, भाव संसार दे अंदर अपने कर्म करदे होया जे असीं गुरु दे दिते नाम की संभाल ना कीती तां संसार दे होरना कर्मां दे विच ही अपना समा खुंजांदे रहे। ते गुरु कहंदे हन प्यारिया ये समा ये लंघिया होया समा ते कीतियां होईयां तेरियां प्राप्तियां सारियां दियां सारियां तेरा दूजा हेत बन जांदियां हन। तेनू गुरु वाला हेत चाहिदा है, गुरु दा प्रेम चाहिदा है, और मालिक दी कृपा करन सानू सारियां नू समाधियां दातां बख्शिश करन। आ संगरांद दे महीने दी अज मालिक जी ने प्रारंभता बख्शिश कीती है। भादरों दे महीने दी शुरुआत है ते भादरों दे महीने अंदर जीव इस्त्री नू जिन्ना कर्मा करके सतगुरु जी ने भुली हुई आखिया है ना प्यारियो, आपां ओ जीव इस्त्री नहीं बनना, आपां उस जीव इस्त्री दे दायरे विच आउणा है जिहड़ी अपने साईं दी खुशी कमाउण वाली है। ते प्यारियो भादरों दे महीने दे अंदर मालिक दी खुशी लईए आपां गुर रखण वाला हेत, जिस हेत विच जिस प्रेम विच गुरु राजी हुंदा होवे ना, जिन्हां कर्मां दे विच असीं ओ कर्म सिੱਖੀ दे अपने जीवन दे विच लैके आईए। अमृत वेला सोदर वेला अमृत दी दात अमृत गुरबाणी नूं जपना प्यारियो गुरु दे बख्शे हुए ये कर्म जिहड़े साडे वास्ते जरूरी हैं, इन्हां कर्मां नूं अपनी जिंदगी विच लैके आईए तां कि सतगुरु साडा सारियां दा निस्तारा कर सकन, साडी बौड़ी कर सकन। मालिक दी कृपा करन, बेअंत खुशियां सानू सारियां संगतां नूं जो घरां विच बैठ के आपां गुरु सतगुरु जी दे उपदेश श्रवण करके सिੱਖੀ दी दात लै रहे हैं, गुरु दीयां खुशियां लै रहे हैं। मालिक जी सानू सिੱਖੀ कमान दी जाच अदब मालिक दा डर भै भावनी बख्शिश करन। जिन्हां दे अंदर डर भै भावनी है ना प्यारियो, उन्हां दे अंदर ही परमात्मा दे गुण टिकदे हन। पातशाह कहंदे हन ना भी हर गुण हिरदै टिकै तिसकै, जिस अंतर भै भावनी होई बिन भै किरै ना प्रेम पाया, बिन भै पार ना उतरिया कोई। जिहड़ा गुरु दे प्यार विच है वही गुरु दे भै दे विच है। जिहड़ा गुरु नाल प्यार करदा है गुरु दा भै भी वही रखदा। जिन्हों गुरु दा प्यार ही कोई नहीं प्यारियो वो गुरु दा भै गुरु दा अदब की जाने। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन, भै भावनी वाला साडा जीवन ते गुरसिੱਖੀ मार्ग वाला साडा जीवन होवे ताकि साडे ये लोक ते परलोक साडे सुहेले हो सकन। मालिक दी कृपा करन सानू ये भादरों दा महीना जो सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है, शुरुआत बख्शी है। भादरों दे महीने अंदर सानू सतगुरु जी सिੱਖੀ कमाउण दा सानू अवसर बख्शिश करन। दोवें वेले गुरु घर दीयां हाजरियां भरिया करिए, गुरु गुरु कह के अपना जीवन सवार सकीए। इन्हियां विचारां आप जी ने प्रवान करनियां। धन्नवाद भाई सरबजीत सिंह वीर जी होरां दा और हैप्पी वीर जी दा, भाई हरविंदर सिंह जिन्हां नूं प्रेम नाल किया जाता है। विरासत टीवी दे राही ये वीर बड़ा ही शलाघायोग कदम जो चक रहे हैं। आप घर बैठियां रब वर्गियां संगतां नूं गुरु का सुनेहा जिहड़ा पहुँच रहा है।
ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।